ayat-ayat. قيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به علم وأعصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. صلوات عظيمة. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا وقلتا ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما ورزقنا فحما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة. يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتح يا عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelapangan sekali lagi kepada kita untuk kita sama-sama dalam kuliah kaitan dengan Asmaul Husna. Jadi kita telah mempelajari 5 nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bermula dengan nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan penyayang secara umum pada makhluknya, dan yang kedua Ar-Rahim yang Maha Penyayang dan mencintai akan segala hamba-hambanya yang mukmin. Ar-Rahim ini sayang yang penuh dengan cinta kasihnya pada orang-orang mukmin, khusus untuk orang mukmin. Ar-Rahim. Kemudian yang ketiga Al-Malik, iaitu yang menguasa, penguasa yang hakiki. Al-Malik iaitu raja yang sebenar, yang hakiki. Al-Malikul Haq, raja yang sebenar. Kemudian yang keempat Al-Quddus, iaitu zat yang suci daripada sama dengan makhluk. Tidak suci, tidak sama dengan makhluk. Maha suci Allah Ta'ala, keserupaan dengan sekalian makhluk, sekalian ciptaannya tidak sama. Maha suci dia, Al-Quddus. Dan tidak suci dia daripada gambaran oleh fikiran kita, menggambarkan Allah Ta'ala seperti makhluk. Dan yang kelima iaitu As-Salam, iaitu sejahtera daripada sifat-sifat kekurangan, iaitu sejahtera daripada dikatakan kurang. As-Salam ini sejahtera daripada ditujukan bahawa dia bersifat kurang. Allah Ta'ala sejahtera, sejahtera daripada dikatakan kurang ataupun lemah. Allah Ta'ala zatnya maha suci daripada kekurangan, dan dia suci daripada dikatakan orang bahawa dia tu kekurangan. Akal tidak akan mengatakan Allah Ta'ala tu kurang. Akal akan mengatakan wajib Allah Ta'ala tu sempurna. Akal tidak boleh terima mengatakan Allah Ta'ala kurang, kerana Allah Ta'ala As-Salam. Akal kita ni mustahil dikata Allah Ta'ala tu kurang. Mustahil Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Akal tidak boleh terima. Sebab kalau sama dengan makhluk, dia jadi kekurangan. Jadi kekurangan bagi Allah Ta'ala tidak diterima oleh akal. Jadi As-Salam ini ialah sifat Allah Ta'ala sejahtera dia daripada dikatakan kurang. Dia berbeza dengan Al-Quddus. Ini beza sikit saja. Al-Quddus tu dia tu sendiri bersih daripada kekurangan. As-Salam ini iaitu sejahtera daripada dikatakan dia tu kekurangan. Dia sejahtera dia. Dan bukan itu saja, zatnya sejahtera daripada boleh dikatakan kekurangan. Kemudian dia juga yang sumber kesejahteraan. Allah Ta'ala itu sumber kesejahteraan, sumber keselamatan. Itu sebab tu kita dinamakan kita sebagai agama Islam, agama keselamatan. Agama kita, cara hidup kita dinamakan agama Islam, daripada nama Allah Ta'ala As-Salam. Kemudian orang yang beragama Islam dipanggil Muslim. Itu dia. Allah Ta'ala memberi nama Muslim. Sebab tu orang-orang beriman tidak dipanggil oleh Allah Ta'ala Ahlul Kitab, walaupun dia ada Al-Quran pada dia, tapi dipanggil orang beriman. Sebab tu Ahlul Kitab yang disebut dalam Al-Quran itu ialah merujuk kepada orang Yahudi dan orang-orang Kristian, Nasrani di zaman itu, Ahlul Kitab. Dan orang musyrikin itu orang-orang yang penyembah berhala, yang mensyirikkan Allah Ta'ala, musyrikin di zaman jahilah. Jadi orang-orang Ahlul Kitab, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin,
fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itulah manusia yang seburuk-buruk manusia di muka bumi ini. Ya tak? Di kalangan manusia yang ramai anak cucu Adam, seburuk-buruk manusia itu orang-orang yang ada kitab, tetapi dia kafir. Ya, dia dipanggil ahlul kitab. Dan orang kafir musyrikin yang dia menyembah berhala dalam kesesatan dia. Adapun kita orang beriman, orang Islam tidak dipanggil ahlul kitab. Kita ini ialah orang dipanggil Muslim. Orang Muslim ataupun orang beriman. Jadi siapa yang beri nama Muslim itu? Iaitu Allah SWT. Pada namanya Islam. Dan hari ini kita akan pergi kepada Al-Mu'min. Jadi kita bukan saja dipanggil orang Muslim. Dipanggil juga orang mukmin. Jadi mukmin. Itu pun daripada nama Allah Ta'ala, iaitu Al-Mu'min. InsyaAllah. Apa jadi? InsyaAllah. Sifat nama Allah yang ke-6. Al-Mu'min. Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam wal mu'min. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengurniakan keamanan. Baik. Itu ialah dalil dia. Bermula Syekh Mahmud Hafizullah Ta'ala, dia memulakan huraian dia dengan bawa dalil. Ini ialah cara yang paling amanah yang dibawa oleh para ulama dalam menghuraikan, seperti imam-imam kita, dia memulakan huraian dia dengan rujukan yang tertinggi, iaitu Al-Quran dan hadis. Seperti Imam Al-Ghazali, apabila dia nak menguraikan penguraian sesuatu tajuk, dia mula dengan dalil daripada nas Al-Quran ataupun Al-Hadis. Itu cara yang paling amanah. Baik. Jadi dalil ini masih lagi ayat yang sama. Di mana ada ayat surah Al-Hash ayat 23. Di dalam surah Al-Hash ni, di hujung surah Al-Hash tu, ayat 23, ayat 22, 23, 24, tu menerangkan tentang nama-nama Allah. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dia sambung pula, Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min. Situ sehingga akhir ayat. Jadi itu surah Al-Hash. Patut kita orang beriman menghafal akan ayat-ayat di hujung surah Al-Hash itu, kerana dia menerangkan tentang nama-nama Allah. Baik. Jadi nama Allah Al-Mu'min ni selepas As-Salam. Al-Mu'min selepas As-Salam diatur situ. Sebab daripada orang Islam maka naik kepada orang mukmin. Jadi mukmin. Baik, semasa kita Islam, kita minta supaya menyebarkan kata-kata keselamatan dan penghormatan, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu apa arti dah dihuraikan lebih kurang pada kuliah yang lepas. Sebenarnya kata-kata tu besar. Di mana Rasulullah sendiri menyebut dalam beberapa hadis mana kita kena menyebarkan salam. Sebab apa? Sebab As-Salam ini adalah nama Allah Ta'ala, dan juga dia itu sebagai doa. Assalamualaikum. Mana? Salam sejahtera ke atas kamu. Kalau dia segi sebagai isim masdar, iaitu As-Salam itu sebagai nama, iaitu yang menyatakan keselamatan ke atas kamu. Sebenar-benar kamu dalam keadaan keselamatan ke atas kamu. Itu doa. Ataupun kita kata Assalamualaikum dari segi nama Allah, kamu sedang bersama dengan Allah yang yang namanya As-Salam, yang bersifat memberi kesejahteraan. Itu Assalamualaikum. Ada kita beri pada seorang-seorangnya ataupun dari kumpulan yang ramai.
Ya tak? Ataupun kita menyatakan bahawa kamu sekarang ni dalam keadaan selamat. Aku tidak mahu kacau kamu. Jadi mana kita bertemu dengan sesama orang Islam ni, kita tak nak ganggu dia. Dengan mulut kita, dengan tangan kita. Sebab itu kita kata Assalamualaikum. Mana kita tidak diajar supaya jangan mengganggu orang lain. Orang lain duduk diam. Sebab tu orang yang berjalan beri salam kepada orang duduk. Orang diam. Mana? Bukan orang diam beri salam kepada orang berjalan, tidak. Orang berjalan kena beri jalan. Orang yang berlari beri salam kepada orang berjalan. Itu cara dia. Orang duduk dia. Orang yang berjalan, orang bergerak, beri salam kepada orang duduk dia. Sebab apa? Orang duduk dia duduk dalam ketenangan. Jadi kita pergi tu jangan ganggu dia. Jangan kacau dia. Biar dia duduk tenang. Yalah, kita beri salam. Assalamualaikum. Aku doa. Mana aku tidak akan kacau. Dengan mulut dan lidah. Itu sebenarnya salam ni. Mana kita menyatakan. Kalau salam tu dalam arti kata perkhabaran, kita menyatakan sejahtera atasmu. Aku tak kacaumu. Lepas tu orang berjalan, beri salam ke orang duduk. Macam cikgu. Masuk dalam kelas. Beri salam ke budak-budak duduk. Tapi kalau ni terbalik. Dengan budak beri salam ke cikgu. Jadi tak apalah. Itu sebagai penghormatan budak-budak kepada guru. Tapi sebenarnya guru beri salam ke murid lebih besar lah. Kerana itu doa. Habis tu. Kemudian orang berjalan. Orang berlari, beri salam kepada orang berjalan. Orang berkenderaan, beri salam kepada orang berjalan. Gitulah. Mana itu sebagai pernyataan kita bersalam. Sebab seseorang yang beriman dalam keadaan ketenangan. Kita tidak ganggu dia. Dia dalam ketenangan. Jadi kita jangan menyusahkan orang dengan masalah kita. Kita minta dengan Tuhan. Mana orang lain tidak boleh misal masalah kita. Jadi kita kalau jumpa dengan orang, jangan cerita masalah. Boleh kita cerita masalah, dia bukan boleh tolong sangat kita. Jadi tepat kita cerita masalah kita pada Allah yang memberi sumber keselamatan pada kita. Jumpa orang, kita mendahulukan orang supaya dia tidak terganggu keamanan yang ada pada dia. Jangan kita menyakiti orang mukmin yang lain dengan lidah dan tangan kita. Kerana orang mukmin ni dia tenang. Sebab tu di sini pergi kepada al-mukmin. Iaitu apa arti al-mukmin? Iaitu arti dia, terjemah cara rekah dia, yang memberi keamanan. Allah Ta'ala bernama al-mukmin, zat yang memberi keamanan. Zat yang memberi keamanan. Itu kita kena kenal. Allah Ta'ala ni dia duduk marah-marah tu. Kita kata dalam Quran kata Allah marah, dalam hadis kata Allah marah. Jadi kita kena faham molek. Sebab tu Allah tidak boleh dipahami secara seperti makhluk. Kalau kita kata Allah marah, jadi supaya kita makhluk. Tak boleh ni marah. Jadi salah gambaran Allah tu dalam keadaan garang. Digambarkan Allah tu rupa garang sehingga ketakutan orang pada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam agama kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu diperkenalkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi apabila ada perkataan kata Allah marah, Allah benci, jadi gambaran yang itu kena faham molek. Kena selaraskan dengan sifat Allah Ta'ala yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Takut jadi gambaran kita pada Allah tu salah. Kita menggambar Allah tu backing. Allah tu tidak. Ada nama-nama Allah tu seperti Al-Muntaqim, apa semua tu, Al-Jabbar, itu ada juga. Tapi kena faham secara dengan selaras dengan Allah Ta'ala zat yang pemurah, penyayang, memberi keamanan, dan dia tidak ada ambil manfaat apa-apa atas kejadian dia. Tak ada kepentingan apa-apa. Penciptaan dia tu hanya ada hikmah dalam penciptaan dia. Tak ada dia ambil faedah. Jadi macam kita ni, apa kita marah? Moga orang tak ikut kata kita, marahlah kita. Jadi sebab kita nak ambil faedah atas dia. Dan kalau anak kuali kita, anak buah kita tak dengar arahan kita marahlah sebab kita nak ambil manfaat atas dia. Tapi Allah Ta'ala tidak ada. Dia mencipta makhluk, dia tidak ada ambil manfaat atas makhluk. Cuma dalam penciptaan dia tu ada hikmah.
kebijaksanaan dia dalam penciptaan dia. Itu tak? Jadi kita kena faham boleh. Jadi Allah Ta'ala tu dia Maha Penyayang dan dia memberi keamanan. Memberi keamanan. Baca dia. Makna secara panjang, detail. Dialah Allah yang memiliki nama Al-Mu'min, zat yang memberikan keamanan kepada manusia, yang tidak akan menzalimi seorang pun dari mereka. Dia memberikan keamanan dari azabnya kepada orang yang beriman kepadanya. Allah adalah pelindung yang melindungi dan memberikan rasa aman kepada orang yang dizalimi dari orang yang zalim. Dialah zat yang membenarkan orang-orang yang beriman dan memberikan persaksian kepada mereka tak kala mereka mentauhidkannya. Allah Azza wa Jal yang benar dalam janjinya sentiasa mengikuti persangkaan baik setiap hamba-Nya. Dia tidak akan mengecewakan keinginan si hamba dan dia pasti memenuhi setiap harapannya. Masya Allah. Ini adalah makna bagi al-mu'min. Ya tak? Cuba kita tengok apa yang Syekh utarakan dalam kitab dia ni, makna al-mu'min. Pertama sekali, Syekh menerangkan bahawa Allah ni dialah zat yang memiliki nama al-mu'min. Apa arti al-mu'min? Zat yang memberi keamanan kepada manusia. Sebab tu nama-nama Allah ni, Asma'ul Husna ni, boleh dikatakan semua nama-nama dia ada kaitan dengan manusia. Kan? Itu kita kena faham. Nama-nama Allah, sebab tu kita kena sakralkan ataupun muliakan, takdiskan, sanjungkan, agungkan nama-nama Allah. Kena sucikan nama-nama Allah. Iaitu mensucikan nama Allah. Iaitu sabbihisma rabbikal a'la. Adalah kamu mensuci akan nama Tuhanmu. Sebab apa nama-nama ni, Allah Ta'ala ni ada kaitan dengan manusia. Jadi kita kena mengagungkan, membesarkan. Jadi hamba Allah yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama-nama Allah, dia kira macam mana dia nak mengagungkan Allah Ta'ala. Nama-nama kita kenal. Sifat-sifat Allah Ta'ala kita kenal. Jadi kita kena belajar. Belajar tahu kita mengagungkan. Kena mengagungkan nama. Sebab semua nama-nama dia berkaitan dengan manusia. Ini nama al-mu'min pun, dialah zat yang memberi keamanan manusia. Jadi manusia akan rasa aman daripada Allah SWT. Aman, rasa aman itu adalah kurniaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ni tidak menzalimi seorang pun daripada manusia. Tak ada. Jadi kalau orang menuduh Allah Ta'ala zalim, itu sebenarnya dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak kenal. Kalau orang mengenali Allah Ta'ala, dia tidak akan kata zalim. Sebab tu ahli-ahli syurga kan, dia akan rasa sangat kasih sayang Tuhan masa duduk dalam syurga. Ahli-ahli neraka, dia akan merasa bahawa Tuhan tidak menzalimi dia walaupun hidup dalam neraka. Dia rasa Tuhan tidak menzalimi dia walaupun hidup dalam neraka. Sebab dia kata, padan dah aku dalam neraka, kerana Tuhan tu mau adil. Padan dia buat aku gini. Moga aku atas dunia dulu, aku tidak ikut dia. Jadi maknanya Tuhan tidak zalim. Orang duduk dalam neraka sendiri pun kata, padan dah aku duduk gini. Tuhan mau adil, dia tidak zalim. Sebab tu. Jadi Allah Ta'ala, dia al-mu'min. Tak ada pada dia sazarah pun kezaliman atas. Inna Allah la yazlimun nas, walakinna nas anfusahum yazlimun. Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang manusia. Berarti manusia lah yang menzalimi diri dia sendiri. Kerana Allah Ta'ala, nama dia Al-Mu'min, iaitu beri keamanan. Sebab tu orang yang dah merasa keamanan, mana orang itu dapat kurnia Allah Ta'ala pada dia. Keamanan. Dia mengenal Allah Ta'ala. Belum mengenal Allah Ta'ala, dia akan rasa aman. Kerana Allah Ta'ala bernama Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Kemudian yang kedua, dia memberi keamanan daripada
kemurkaan dia, azab dia di akhirat nanti kepada orang beriman. Orang beriman di akhirat nanti aman daripada azab Allah Ta'ala. Aman. Satu. Orang beriman, kalau nak aman daripada azab Allah Ta'ala di akhirat, kena jadi orang beriman. Yang ketiga, Allah Ta'ala Al-Mu'min, dia arti kata dia tu pelindung. Melindungi dan memberi rasa aman kepada orang yang dizalimi. Daripada orang zalim. Walaupun orang tu menzalimi dia, dia tenang. Orang tu memfitnah dia, orang tu menguguk dia, orang tu menzalimi dia, menghina dia, mengancam dia, melukai dia, menzalimi lah. Orang menzalimi ni, ada orang zalim ni. Tapi apabila orang yang dizalimi tu, dia tetap rasa aman. Rasa aman. Seperti mana para sahabat dan Rasulullah SAW dan Nabi-Nabi. Walaupun dia berhadapan dengan orang zalim, dia aman. Kerana keamanan tu dia daripada Allah Ta'ala. Dia cukup. Wakafa billahi wakila. Allah Ta'ala sebagai pelindung. Dia rasa aman. Sebab rasa aman tu sebab Allah Ta'ala bersifat Al-Mu'min. Tidak. Al-Mu'min. Jadi apabila kita kenal Allah Ta'ala Al-Mu'min, walaupun kita dizalimi, patut kita tak aman adalah terancam, tapi aman juga. Sebab tu orang beriman, kita tengok orang di negara-negara yang huru-hara, orang Islam dibunuh, dia ancam, tapi orang Islam aman. Boleh beribadah pada Allah Ta'ala dan semua keadaan aman dia. Itu sebab Allah Ta'ala Al-Mu'min. Kemudian yang keempat, yang kelima, dialah zat yang membenarkan orang yang beriman, mengakui, mengiktiraf orang beriman. Allah Ta'ala ni Al-Mu'min. Orang beriman, Allah Ta'ala iktiraf dan memberi persaksian. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Ta'ala memberi pengiktirafan, persaksian kepada orang beriman tatkala mereka mentauhidkannya. Ini kemuncak keimanan orang-orang beriman, itu tauhid. Ini dapat pengiktirafan daripada Allah Ta'ala. Ya hambaku, qul ya ibadiyalladzi, Allah Ta'ala menyeru. Walaupun kita berdosa, kita banyak dosa, tapi Allah Ta'ala menyeru, wahai hambaku yang berdosa, yang melampau. Kerana kita mentauhidkan Allah Ta'ala, kita tidak lepas daripada dosa. Tapi oleh kerana kita beriman Allah Ta'ala, mentauhidkan dia, Allah Ta'ala mempersaksikan bahawa kita ni hamba dia. Itu besar tu. Besar tu. Wa qulil hamdulillah wa kafa ala ibadi lilladzina istafa. Allah Ta'ala apabila orang tu mentauhidkan. Wa qulil hamdulillah ala ibadi lilladzina istafa, adalah pada hamba-Nya yang terpilih tadi, yang beriman tadi, dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tu. Sebab tu apabila kita beriman, Allah Ta'ala mensaksikan kita orang beriman. Kerana Allah Ta'ala tu Al-Mu'min. Baik. Kemudian yang keenam, Allah Ta'ala membenarkan janjinya di hari akhirat nanti. Mana janji Allah Ta'ala? Hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu. Janji Allah dan Rasul tu benar. Allah Ta'ala tidak mungkin janji. Allah Ta'ala membenar pada orang bu. Kemudian Allah Ta'ala mengikut persakaan baik setiap hamba dia. Hamba dia suka macam mana pada dia, begitulah persakaan hamba tadi. Allah Ta'ala ana inda zanni abdi bi. Sebab tu kita kena sentiasa bersakap baik pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala mengikut persakaan baik setiap hamba. Sakap baik. Dan dia tidak mengecewakan keinginan hamba dia. Setiap hamba akan rasa dia gembira dengan kehidupan dia. Betul. Kalau orang tak gembira, tak lama tu dia nak mati dah tu. Orang dalam keadaan macam mana pun, katalah orang yang ada harta banyak, dia gembira. Orang tak ada harta pun gembira. Ataupun orang yang cukup anggota, dia gembira. Ada OKU, dia gembira cara dia. Cara orang cukup anggota, semua orang gembira, tidak kecewa. Dan keinginan setiap hamba tercapai.
tidak kecewa, kerana Allah Ta'ala tu dialah Al-Mu'min. Dia tidak akan mengecewa keinginan si hamba, dan dia memenuhi setiap harapan hamba dia. Harapan hamba dia mengharapkan macam mana, Allah Ta'ala memenuhi. Itulah sifat Allah Ta'ala Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Dinamakan Al-Mu'min. Jadi setiap hamba aman dengan keadaan hidup dia. Kecuali orang-orang yang fasik, zalim, yang tidak beriman, tak aman lah dia. Sebab dia tidak duduk atas nama Allah Ta'ala Al-Mu'min. Tak aman lah dia. Sehinggalah dia ubah diri dia. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apabila dia ubah persakaan dia tu kepada persakaan yang baik, maka jadi orang beriman, maka baiklah dia. Jadi amanlah dia. Jelas. Jadi kalau kita hidup dalam persekitaran yang orang-orang banyak, orang-orang yang tidak beriman, jadi orang beriman tetap dengan keamanan dia. Seperti ikan duduk dalam air. Ya, tetap dalam keadaan tenang dia. Walaupun duduk dalam air masin, daging dia tidak masin. Macam kita ambil ikan, ambil ikan ada pada air laut, ambil. Orang ke laut adalah hidup-hidup lagi, ambil, dia bakar, maka tawa hebel. Daging ikan tadi. Sebab walaupun hidup dalam air laut, patutnya hidup dalam air laut masin lah dia. Tidak. Itu orang beriman. Wallahu alam. Itulah huraian daripada Syekh berkaitan dengan makna Al-Mu'min. Baik, doa yang sesuai dengan makna ini. Kita baca teruskan. Doa yang sesuai digunakan dengan makna nama ini. Di antara doa yang sesuai dengan nama Allah Al-Mu'min adalah apa yang tercantum dalam ayat Al-Quran. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Wahai Rabb kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, dan telah kami ikut Rasul. Kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Dan firman-Nya dalam ayat yang lain, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Rabb kami telah beriman kepada, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Dalam hadis yang sahih dari Abdullah Az-Zuraqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Syariah berkata, Allahumma inni as'aluka na'ima yawmal 'ailati wal amna yawmal khawfi. Allahumma inni a'izun bika min syarri ma a'taytana wa syarri ma mana'ta. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu bil qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min rashidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wa la maftunin. Allahumma qatilil كفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إليها الحق
Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan pada hari kefakiran hari kiamat, dan aku mohon keamanan di hari yang penuh ketakutan hari kiamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang engkau berikan kepada kami dan keburukan apa yang engkau cegah dari kami. Ya Allah, cintakanlah kepada keimanan dan jadikanlah keimanan itu menghiasi hati kami, dan jadikanlah kami benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, serta menjadikanlah kami termasuk orang-orang yang suka memberi petunjuk kepada kebaikan. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, hidupkanlah kami dalam keadaan tersebut, dan kumpulkanlah kami bersama orang yang salih, tidak dalam keadaan hina dan terfitnah merugi. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir yang mendustakan Rasul-Mu dan menghalangi manusia dari jalan-Mu. Timpakanlah kepada mereka siksa dan azab-Mu. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang ahli kitab yang kafir. Wahai ilah sesembahan yang hak benar, atau mendoakan para pemimpin kerana kebaikan mereka akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat dan negeri, misalnya dengan doa kita, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma waffaq waliya amrina lima tuhibbuhu wa tardahu minal aqwali wal a'mali ya hayyu ya qayyum. Allahumma aslih lahu bitanatahu ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, berikanlah rasa aman pada negeri kami, perbaikilah para pemimpin dan orang-orang yang memiliki wewenang atas kami, jadikanlah apa yang memimpin kami adalah orang yang takut dan bertakwa kepadamu, serta selalu mendambakan keridhaan-Mu, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, berikanlah taufik, luruskanlah pemimpin kami dalam perkataan dan amalan yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Wahai Zat yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya, Ya Allah, perbaikilah para penasihatnya. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Alhamdulillah. Itu ialah doa yang disebut dalam kitab ini, khusus berkaitan dengan nama Allah Al-Aman, Al-Mu'min. Al-Mu'min yang memberi keamanan, di mana orang-orang beriman ini dia aman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aman, keamanan dia cukup dengan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa dia berdoa dan munajat memohon keamanan daripada Allah Taala, kerana dia tidak nampak yang lain sumber keamanan. Sumber keamanan itu Allah Taala yang bersifat yang bernama Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Yang Al-Mu'min yang memberi keamanan. Jadi doa-doa ni banyak dalam Al-Quran yang ditunjukkan. Nabi-nabi, rasul-rasul berdoa, orang-orang beriman berdoa dalam Al-Quran banyak. Ada doa. Dan di antara doa yang disebut di sini iaitu doa daripada surah Al-Imran ayat 53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami telah beriman. Ini ialah penyataan Allah Ta'ala berkaitan orang beriman, rasa dia dalam keadaan keamanan, dalam keadaan beriman, tenang dia, dalam keadaan tenang, dan dia diakui beriman oleh Allah SWT. Dan dia beriman dengan apa yang
diturunkan kepada Rasul dan dia ikut. Bukan saja beriman tapi dia ikut, mengikuti Rasul. Kemudian di situlah dinyatakan faqatubna ma'asyahidin, maka masuklah kami dalam kalangan orang-orang yang disaksikan keimanan dia, dan menyaksikan keesaan dan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faqatubna ma'asyahidin, asyahidin ini adalah orang-orang yang musyahadah, orang-orang yang dalam keadaan musyahadah, menyaksikan keesaan Allah Ta'ala, menyaksikan keesaan Allah Ta'ala pada zatnya, pada sifatnya, pada apanya. Syahidin, iaitu orang-orang yang musyahadah akan keagungan zat Allah Ta'ala, keagungan sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Sebab tu apabila orang-orang beriman diakui, dia masuk dalam golongan al-musyah, yang asyahidin ini, orang yang menyaksikan kebesaran Allah SWT, dipanggil apabila dia mati dalam keadaan itu, dia akan mati syahid ataupun syuhada, mati dalam keadaan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir, setengahnya telah mati syahid dah, setengah lagi sedang menunggu-nunggu untuk mati syahid. Inilah orang mukmin, kerana dia nak supaya masuk dalam golongan syuhada, iaitu orang-orang yang menyaksikan kebesaran Allah, keesaan Allah, mati hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, iaitu ayat 109 surah Al-Mu'minun, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ini adalah doa juga. Ya Allah, Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami. Di sini orang-orang beriman sentiasa memohon keampunan, kerana dengan keampunan itu orang beriman akan dilimpahi dengan rahmat, dan tidak ada sumber rahmat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Orang-orang yang dapat rahmat Allah Taala itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang muhsin. Mana orang-orang yang sentiasa mohon keampunan pada Allah SWT. Dan mereka ini wabil asharihum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur, waktu pagi, waktu dini hari, waktu sahur tu, sebelum subuh tu, mereka beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun pada Allah Taala. Dia masuk golongan al-mustaghfirin, iaitu orang yang sentiasa mohon ampun pada Allah Taala. Kerana Allah SWT pemberi rahmat yang paling baik. Wa anta khairur rahimin. Arhamur rahimin, itu adalah nama yang diberi pada Allah SWT, kerana dia menjadi sumber rahmat. Dan dalam hadis sahih daripada Abu Az-Zuraqi, Rasulullah SAW berdoa dan doa yang panjang, panjang. Dan di sini Rasulullah SAW ada menyebut tentang tentang hari yang penuh dengan ketakutan, dan di situ perlu kepada keamanan, keamanan. Jadi dimohon pada Allah Ta'ala keamanan untuk menunggu hari ketakutan. Jadi hari ketakutan ini kita diajar bahawa ketakutan yang kemuncak iaitu bukan di dunia ni. Ketakutan yang kemuncak dia bukan di dunia ni. Kalau kita tidak bersedia, kita akan menempuh satu ketakutan yang tidak boleh digambarkan, iaitu ketakutan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Taala. Ketika di akhirat, di mana kita kalau tidak termasuk golongan yang bahagia dan celaka, kita menghadapi kemurkaan Allah Ta'ala, masa itu kita sangat takut. Di dunia ini Allah Ta'ala tidak murka. Kemurkaan Allah Ta'ala di akhirat. Kemurkaan Allah Ta'ala di akhirat. Orang-orang manusia di dunia ini tidak dimurkai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi peluang untuk bertaubat di dunia ini. Akhirat nanti barulah terpecah pada dua.
orang yang murka dengan orang yang bahagia. Atas dunia ni semua peluang ada belaka. Walaupun orang tu kafir, orang zalim pun, Allah Ta'ala tak murka lagi ke dia. Allah Ta'ala bagi peluang lagi ke dia. Contohnya seperti Fir'aun. Fir'aun ni ialah orang yang kemuncak kezaliman, kesombongan dia. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi berdakwah. Nabi Musa AS pergi mendakwah Fir'aun dengan cara hikmah. Kerana Allah Ta'ala dengan penuh kasih sayang mengajak Fir'aun supaya kembali ke jalan yang sebenar. Kerana di dunia ini semua manusia dapat peluang yang sama sebelum dia mati. Iaitu dia boleh bertaubat. Tidak ada orang kata aku ni beginilah, tidak boleh lah nak jadi baik. Tidak. Tidak ada putus asa sepatutnya bagi orang manusia yang mengenal Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tidak murka pada atas dunia. Allah Ta'ala balas atas dunia ni bukan disebabkan kemurkaan dia. Dia pengajaran ataupun sebagai hikmah. Di akhirat nanti barulah kemurkaan Allah Ta'ala terkena kepada orang-orang yang layak menerima dengan keadilan dia. Murka Allah Ta'ala. Jadi murka Allah Ta'ala tu bukannya kezaliman dia. Murka dia kerana keadilan. Padahal orang tu kena murka pun adil dah. Atas dunia ni dia memang tidak bersiap untuk jadi orang yang bahagia di akhirat. Orang dapat kasih sayang Allah Ta'ala di akhirat nanti. Jadi ketakutan yang amat sangat berlaku bila di hari akhirat nanti. Sebab tu ini doa yang Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka na'ima yaumal ailah wal amna yaumal khawf. Ya Allah, aku mohon padamu kenikmatan pada hari kenikmatan mana kenikmatan pada hari yang penuh dengan kefakiran, iaitu di hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti semua manusia fakir, tidak cukup berlaku, tidak cukup memenuhi syafaat daripada Allah dan Rasul. Mana pertolongan Allah, nikmat Allah Ta'ala, nikmat yang ketika di akhirat nanti kita memerlu kepada nikmat Allah yang besar, syafaat Allah, syafaat Rasul, kenikmatan pada hari fakir. Hari akhirat tu ada juga dinamakan Yaumal Ailah, iaitu hari yang penuh dengan kefakiran. Mana hari semua orang menghajatkan pertolongan Allah SWT hari akhirat. Kita kata atas dunia ni berat dah kita dah, tapi akhirat berat lagi. Tidak boleh dibayangkan berat di akhirat. Berat yang tidak boleh digambarkan. Berat-berat yang kalau berat-berat menalah akhirat. Kemudian wal amna yaumal khawf. Di akhirat nanti iaitu kita akan penuh ketakutan. Takut. Jadi apabila kita takut di akhirat, ketakutan dengan alam akhirat ni yang penuh dengan ujian yang berat lagi pada atas dunia ni. Jadi kita perlu pada keamanan. Jadi di akhirat. Jadi kalau kita orang beriman dan sentiasa memohon pada Allah Ta'ala keamanan di hari akhirat nanti. Kerana hari akhirat kalau tak dapat keamanan daripada Allah Ta'ala, kita akan kadang-kadang ketakutan yang amat sangat di hari akhirat. Gambaran di akhirat ni banyak dalam Al-Quran lah. Sebab tu orang kata, macam mana kita nak rasa kebesaran Allah? Mendalami Al-Quran. Kerana kita kata Allahu Akbar, tak berasa apa. Kata Allahu Akbar tak berasa apa, sebab kita tidak mengenal Allah. Jadi kita masa kita kecil-kecil dulu, ada guru tanya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, besar mana Allah? Kita tengok orang besar ni berkali Allah. Yang begitu, orang besar tu orang tu lah, orang menggali tu lah. Yang mari jual mata, apa yang mari rumah kita besar dia, tinggi, jubah yang marah. Oh ni berkali, besar ni berkali dia. Jadi gambaran kita Allahu Akbar tu. Jadi orang ketika budak-budak kita tak reti. Kalau Tugu tanya, besar mana Allah? Jadi kita gambar macam Allahu Akbar tu. Sebab tu ada buat hak besar, hak kecil. Jadi buat Tuhan dia tadi. Dia buat hak besar, bahasa nak buat besar, dia buat besar. Sebab dia selalu faham tentang Tuhan tadi. Jadi Allahu Akbar tu besar gapo dia?
Itu. Nak tahu, dengar baca Al-Quran. Tengok Al-Quran, kita boleh nampak kebesaran Allah dalam Al-Quran. Rupanya besar dia tu. Besar keagungan dia, darjah dia, kekuasaan dia besar itu. Bukannya sebab kita nak bayar besar ni, mana saiz dia besar. Ada. Tu. Orang besar, orang kecil. Orang Ta'ala tak ada masalah besar kecil. Dia tu. Besar dia Allahu Akbar yang kita sebut tu. Allah Maha Besar tu. Mana darjah kebesaran dia tu, kekuasaan dia tu, keagungan dia tu tidak boleh kita jangkau. Keagungan dia, maha besar dia. Kita kata. Itu kena faham. Jadi sebab tu diturunkan Al-Quran supaya manusia mengenal akan Allah Ta'ala dengan mengenal yang sebenar. Diturunkan Rasul mengajar supaya mengenal akan Tuhan yang sebenar. Itulah doa yang panjang yang boleh kita baca. Di mana Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang engkau berikan kepada kami dan keburukan yang engkau cegah daripada kami. Ya Allah, cintakanlah kepada kami keimanan, dan jadikanlah keimanan itu menghiasi hati kami. Itu mana kita orang beriman, kita mohon kepada Allah Ta'ala kerana dia sumber keamanan. Jadikanlah kami benci kepada kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan, serta jadikanlah kami termasuk orang yang suka memberi petunjuk yang dikebaikan. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, hidupkanlah kami dalam keadaan tersebut, dan kumpullah kami bersama orang-orang yang soleh. Tengok. Mana apabila kita di akhirat nanti, kita minta Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang soleh dalam keadaan tidak dalam keadaan kehinaan dan rugi di akhirat nanti. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir yang mendustakan Rasul-Mu, menghalangi manusia daripada jalan-Mu. Timpakanlah kepada orang-orang seksa, kepada mereka seksa dan azab-Mu. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang ahli kitab. Wahai Tuhan, sesembahan yang hak, yang sebenar. Ilahal haq. Ini adalah doa Rasulullah SAW. Baik, kemudian doa disebut untuk keamanan kehidupan di dunia ni pun kita kena mohon juga. Yang tadi di akhirat. Atas dunia ni, kita duduk dalam dunia ni, mana dunia adanya pemerintah dan negeri kita. Dia kalau negeri tidak aman, susah kita nak buat kehidupan kita. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala beri keamanan pada negeri. Perbaikilah pemimpin dan orang-orang yang memiliki kuasa. Kalau pemimpin tu zalim, maka tidak aman negeri itu. Pemimpin itu tidak duduk atas dasar sebagai khalifah Allah Ta'ala di muka bumi ini, maka negeri itu tidak aman. Batu doa ni, Allahumma aminna fi awtanina. Ya Allah, berilah rasa aman pada negeri kami. Semua kunaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan pemerintah, pemimpin adalah satu tempat tu, memberi dia taufik, taufik kepada jalan yang sebenar. Itu penting. Sebab pemimpin dia akan mengurus sesuatu tempat, maka kalau dia tidak dapat taufik daripada Allah Ta'ala, dia akan mengurusi dengan cara yang nafsu, maka dia akan bawa pada kezaliman, kepada huru-hara pada satu tempat itu. Jadi ini adalah di antara doa yang Rasulullah SAW sebut di dalam kehidupannya ketika memimpin para sahabat. Mana pentingnya kita kepada kehidupan negeri kita kena aman. Sebab tu di semasa Rasulullah berada di Madinah dalam keadaan keamanan, dan Rasulullah tinggal para sahabat dalam keadaan keamanan, dan keamanan itu terasa oleh seluruh Jaziratul Arab, sehinggalah terasa sehingga pergi kepada penaklukan pada negeri-negeri di sebelah timur dan barat. Jadi itulah Islam yang sebenar. Islam yang sebenar yang bawa keamanan kepada negeri-negeri lain. Ialah Islam yang sebenar. Jadi kalau kita tengok sejarah Islam ni memang berkembang dalam keadaan keamanan. Contohnya di Mesir, ketika
sahabat pergi membuka Mesir, menakluk Mesir, dan apabila diperkenalkan Islam, maka semua orang menerima pemerintahan Islam, jadi aman, tidak berlaku huru-hara di Mesir. Dia berkembang Islam di Mesir dan di benua Afrika tu, dan berkembang daripada benua Afrika naik kepada Spanyol di sebelah utara. Jadi itulah perkembangan agama Islam dengan penuh keamanan. Sehinggalah jatuhnya kerajaan Islam disebabkan kelemahan umat Islam dalam menghayati agama Islam. Maka Islam sekarang ini berada di bawah dah. Dari segi kekuasaan. Orang kafir duduk atas dah ni. Zaman dia. Kesapa zaman pula, orang Islam duduk atas pula. Itulah dunia, dia turun naik. Seperti roda hidup ni. Sekali di bawah, sekali di atas. Tetapi orang beriman, macam sebut tadilah, dalam keadaan macam mana pun dia tetap aman. Tetap aman kerana dia orang beriman. Kadang-kadang dizalimi kau, dia aman juga. Dalam dia dianiaya, dia aman juga. Jadi apabila dituduh sebagai pengganah ni, itu sebenarnya itu adalah salah. Salah tanggapan orang-orang yang bukan Islam terhadap Islam. Islam sebenarnya aman, bawa keamanan. Jadi tugas kita lah memberi gambaran kepada orang-orang yang bukan Islam bahawa Islam ni aman kerana dia daripada nama Allah As-Salam dan Al-Mu'min. Wallahu a'lam. Jadi itulah beberapa doa yang kita boleh amal, insya-Allah. Kemudian akhir sekali kita butuh pada faedah. Faedah ataupun manfaat daripada pengaruh yang baik daripada nama Allah Al-Mu'min ini. Baca insya-Allah. Faedah manfaat. Di antara manfaat dan pengaruh yang baik apabila Muslim mentauhidkan nama Allah Al-Mu'min adalah pertama meyakini dan dengan sepenuh hati bahawa keamanan, ketenangan dan ketenteraman bersumber darinya dan mengimaninya. Yang kedua, yakin bahawa Rabbnya, yakin Allah SWT pasti akan menolong dan memenangkan orang-orang yang dizalimi pada saat nanti. Maka hendaklah ia berlindung padanya, bersabda dan bersandar serta memohon pertolongan kepada Allah agar melindungi dari kejahatan orang-orang aniaya serta tipu daya orang-orang yang pendendam. Yakinlah bahawa janji Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman pasti terwujud. Itu adalah dua manfaat yang kita boleh ambil daripada nama Allah Al-Mu'min. Iaitu dia berkaitan dengan akidah kita, keyakinan kita. Keyakinan. Apabila kita orang beriman, kita akan ada keyakinan yang 100%. Yakin 100%. Orang beriman ini ialah orang yakin 100%. Orang yang ragu-ragu, walaupun 99% dia yakin, ada 1% tidak yakin, masih lagi tidak dinamakan orang beriman. Beriman ni orang yang 100% percaya, baru dipanggil beriman. Suatu tahap yakin ini ada ada beberapa peringkat. Ada yang yakin 30% saja, itu dipanggil waham. 70% tidak yakin, itu dipanggil waham. Kemudian 50% yakin, 5% tidak yakin, itu dipanggil syok. Masih lagi tidak mukmin, syok. Kemudian apabila orang tu yakin tinggi dah, 70% yakin, 30% tidak yakin, itu dipanggil zon. Kalau dia melebihi pada 70%, keyakinan dia dipanggil zon. Jadi zon. Apabila keadaan zon ini tidak mukmin lagi, tidak yakin lagi. Jadi apabila dia siapa 100% yakin, maka dia jadi mukmin. Jadi orang Islam
tidak mesti dia mukmin lagi. Kalau keyakinan dia tu masih lagi tidak sampai 100%. Masya Allah. Itu kita faham. Orang Islam dah, tetapi tidak dinamakan mukmin sebab keyakinan dia tu tidak sampai 100%. Tetapi apabila kita dinamakan al-mukmin, mana kita yakin 100% sepenuh hati. Dalam hati kita tu penuh, sepenuh hati. Tak ada satu ruang ataupun satu area dalam hati kita tu ragu-ragu. Ibarat air susu sebeseng putih, tak ada bintik hitam pun. Masya Allah. Itu orang beriman. Jadi nak sampai tahap tu tu kena ada usaha lah. Hati kita ni dia banyak karuk maruk dah. Jadi kita kena usaha menyuci hati kita, baru nak sampai jadi orang beriman 100% ni. Tak kita lah. Kerana keyakinan ni tak ada orang boleh tolong. Kita sendiri boleh usaha meyakini sepenuh hati bahawa keamanan, ketenangan, ketenteraman itu Allah Ta'ala saja. Sepenuh hati. Dan dia beriman dengan Allah Ta'ala. Satu, kalau ada hitam, bintik yang halus pun, ada yang lain yang boleh beri ketenteraman, maka itu tidak sepenuh hati. Walaupun ada satu titik halus pun, mana itu tidak 100%, maka tidak jadi mukmin. Sebab tu kena usaha supaya kita mati dalam keadaan beriman. Yang kedua, apabila orang itu beriman, dia tidak bimbang, kerana dia dalam perlindungan Allah Ta'ala. Dia dalam perlindungan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan menolong dia, walaupun dia dizalimi. Contoh orang beriman, dia tidak gaduh. Dia kena fitnah ke apa, dia kena cerca oleh orang ke apa, tapi dia tidak melatah, kerana dia tahu Allah Ta'ala sebagai pelindung. Allah Ta'ala, walaupun dia kena tipu, kena aniaya, dia tidak jadi seorang yang pendendam. Masya Allah. Kerana dia tahu Allah Ta'ala cukup dah. Allah Ta'ala akan menolong dia, walaupun tidaklah ni akan datang di akhirat nanti. Mana walaupun beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, tapi kezaliman yang berlaku itu akan diadili oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tahu dah tentang dia, dan walaupun dia dizalimi ataupun dia ditipu orang, dia tidak jadi pendendam, kerana dia yakin Allah Ta'ala pasti menolong dan memenangkan dia. Jadi orang yang dizalimi, satu saat nanti Allah Ta'ala akan tolong dia. Jadi kalau kita dalam sejarah Islam, orang-orang Islam tak pernah kalah. Di akhir cerita orang Islam menang. Menang. Kita ni tak sampai lagi, walaupun sekarang ni orang Islam dizalimi, tak sampai lagi masa untuk kemenangan. Tapi kita yakin, kerana kita beriman, jadi wastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Allah Ta'ala menolong nabi-nabi, begitulah Allah Ta'ala menolong umatnya, iaitu orang-orang beriman, daripada kezaliman ataupun daripada penyiksaan ataupun kesusahan yang dihadapi dalam kehidupan dia. Jadi al-mu'min ini membawa kepada orang beriman sangat bertawakal, bergantung pada Allah SWT, kerana Allah saja sumber keamanan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi fatawakkalul mu'minun. Jadi orang beriman dia bertawakal pada Allah Ta'ala. Dia bertawakal. Itu daripada kesan daripada nama Allah Ta'ala Al-Mu'min. Rasa untuk pagi ni setakat tu dulu. Semoga Allah Ta'ala memberkati kuliah kita pada pagi ni, dan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar dalam keimanan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an-na'ima yawmal 'ailah wal amna yawmal khawf. Allahumma inna a'idzu bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'ta. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم آمنا بأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من أقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.